కానీ ఇప్పుడు ఎండ లేదు కాబట్టి ఇది నడుస్తలేదు. ఇదేమో సోలార్ రోబోట్. ఈ సోలార్ రోబోట్ ఎట్లా అంటే దీనికి ఎనర్జీ ఉంటేనే నడుస్తుంది ఎండ వల్ల. కాకపోతే ఈ ఎండ లేదు కాబట్టి ఇట్లా సెల్స్ పెట్టి చూపిస్తున్నాం. ఇది ఇట్లా సేమ్ ఎండలో నడుస్తుంది. ఇది దీనికి ఇట్లా రెండు ఇట్లా కనెక్ట్ చేసుకొని ఎండలో పెడితే ఆటోమేటిక్ ఇది నడుస్తుంది. నడుస్తుంది ఇట్లా సేమ్. Inhalation. Inhalation is the process of air pushing out. Exhalation. Exhalation is the process of air pushing out is called exhalation. Right move upward and downward. Upward and downward. Chest cavity is deflate. Chest cavity is deflate like this. Chest cavity is deflate. Inhalation. Inhalation. Telugu. Inhalation is upward and downward. Upward and downward. Right moving lungs and energy lungs. Right moving downward and downward and inwards. ఇది డౌన్వర్డ్ సైడ్. బ్రీతింగ్ వదిలేసినప్పుడు అయితే అప్వర్డ్ సైడ్. Linear pair 180 degrees, 180 degrees, x-axis, y-axis. Composite factors, prime factors. Composite factors, prime factors. Angles. This is a exact acute angle less than 90 degrees. Right angle exactly 90 degrees. Obtuse angle 1/2 b into h. Straight angle 180 degrees. Pythagorean angles complete. From 7th standard. Today I am explaining about democracy. Democracy is a government elected by of the people, for the people and by the people. Democracy is a system of government in which all the citizens have right to participate in this process making decision. Principles of democracy are universal right to franchise, rule of law, socio-economic equality, religious equality, political equality. Constitution was written by Dr. B.R. Ambedkar. He was the chairman of drafting committee. Constitution, Parliament cannot override the Constitution. Judiciary describes about court setting and legal maximum process. Justice delayed is justice denied. Human rights. All human beings are free born and equal in dignity and rights. Right to freedom, right to prosperity, right to dignity, right to hope. This is my model, democracy model. Thank you.
Today I am going to explain about solar eclipse and lunar eclipse. This is a solar eclipse. A solar eclipse occurs when the moon passes between the earth and sun. Here we can see, sir, when the moon passes between the earth and sun. This is lunar eclipse. A lunar eclipse happens when earth passes between the moon and sun. Here we can see earth passes between the moon and sun. Types of solar eclipse: total solar eclipse, partial solar eclipse, annular eclipse, and hybrid eclipse. Types of lunar eclipse: total lunar eclipse, partial lunar eclipse, peninsular lunar eclipse. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. My name is K. Rajeshri. I am studying in 7th standard. Today I am explain about singular and plural form. A singular noun refers to noun that is a singular noun refers to noun that only one person, animals, or things. It is consist of just one item. Examples: cat, dog, book, boy, girl. Plural noun. A plural noun refers to noun. Good afternoon. My name is A. Vaishnavi. I am studying in 7th standard in Nagarjuna High School. Today in our school we are celebrating Expo. Okay. This is human body system. ఇది మన బాడీ మూవ్ అవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఇది మన బ్రెయిన్ కి ఇంకా నర్వస్ కి మధ్యలో మెసేజెస్ సెండ్ చేస్తూ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. ఇది మన బాడీలో బ్లడ్ ఫ్లో అవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. హార్ట్ మన అన్ని బాడీ పార్ట్స్ కి బ్లడ్ పంపిస్తూ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ స్కెలిటన్ సిస్టమ్. లంగ్స్ మనం బ్రీతింగ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, కిడ్నీస్, హార్ట్, స్కల్ అండ్ బ్రెయిన్. మీరు ఇదే మోడల్ని ఇక్కడ కూడా చూడొచ్చు. దిస్ టు ఆర్ లంగ్స్, హార్ట్, దిస్ ఇస్ స్టమక్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, బ్రెయిన్ లోపల కూడా పార్ట్స్ ఉంటాయి. అండ్ దిస్ ఇస్ లివర్. సార్, థ్యాంక్ యూ. Class. Today my topic is Chandrayaan 3 is the third lunar exploration mission by ISRO. It is the next project after Chandrayaan 2 and Chandrayaan 3. It was be sent into space on 14th July 2023. It at 2:35 p.m. The guidance of ISRO Chief S. Somanath. It will demonstrate how safe it is to land and
navigate on the moon. Similarly to Chandrayaan-2, but does not have any of ఇది ఏం చేస్తారంటే ఇది కార్పెట్ అంటారు దీన్ని. ఈ కార్పెట్ వాటర్ కి పడదు, ఎందుకంటే దీన్ని కార్పెట్ వాటర్ పడదు. దీని కార్పెట్ ఇది వాటర్ రెండు ఇచ్చినామంటే రియాక్షన్ వస్తుంది. రియాక్షన్ దాని లైటర్ నిప్పు అనేది ఉంటుంది, ఆ నిప్పు తోటి కూడా రియాక్షన్ ఇస్తుంది. సౌండ్ వస్తుంది, ఇది ఇచ్చినామనుకో ఇది చేనులలో ఫార్మర్ కి యూజ్ అయితే ఎక్కువ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన యాపిల్స్ ఫ్రూట్స్ పెట్టామనుకో దాన్ని తిన్నించే కోటలు వాళ్ళు దగ్గరలో అవి తినకుండా దీన్ని సౌండ్ చేస్తారు, సౌండ్ చేస్తే పోతుంది. బయోడైవర్సిటీ అంటే మన చుట్టూ ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని కలిసి మనం బయోడైవర్సిటీ అని అంటాం. ఫస్ట్ రివర్ బయోడైవర్సిటీ. రివర్ బయోడైవర్సిటీ మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ చూడవచ్చు, లైక్ ఫిష్, బర్డ్స్, లైక్ డక్ అని ఉంటాయి. నెక్స్ట్ డెజర్ట్ బయోడైవర్సిటీ. డెజర్ట్ లో చాలా ఎండ అనేది చాలా కొడుతుంది కాదు, అందుకే అందులో ఎక్కువ ఆర్గానిజమ్స్ అనేది ఎక్కువ బతికి ఉండలేవు. కానీ కొన్ని లైక్ క్యామెల్ కి ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది అందులో వాటర్ స్టోరేజ్ అనేది ఉంటుంది. సో క్యామెల్ అనేది డెజర్ట్ లో బతకాలి. ఏవైతే ప్లాంట్స్ కానీ యానిమల్స్ కానీ వాటర్ స్టోరేజ్ అనేది ఉంటుందో దానికి అదే డెజర్ట్ బయోడైవర్సిటీ లో బతకాలి. These are kidneys, bean-shaped kidneys. This is urinary bladder. Kidney filters the blood, and this is a tube that goes in urinary bladder. Urinary bladder capacity is 300 to 800 milliliters, and we have to excrete in our daily life urine is 1.6 to 1.8 liters of urine we have to excrete in our daily life. లోపల ఈ సైన్స్ ఎక్స్పో చేశారు. ఈ విద్యార్థుల లోపల ఒక క్రియేటివిటీ, సృజనాత్మక శక్తిని పెంచుకోవడానికి, అట్లనే విద్యార్థుల యొక్క ప్రతిభను చూసి మిగతా వాళ్ళు కూడా, మిగతా చిన్న విద్యార్థులు కొంచెం ప్రోత్సాహాన్ని పొందడానికే. సో దానికోసం వాళ్ళు చాలా కష్టపడి వాళ్ళకంటే పెద్ద వాళ్ళను, టీచర్స్ను, తర్వాత కొంత సామాజిక మాధ్యమాల్లో చూసుకొని వాళ్ళు చాలా ప్రోగ్రామ్స్ తయారు చేసిండ్రు. చాలా క్రియేటివిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జేసీబీ ఎట్లా పనిచేస్తుంది, తర్వాత కరెంటు వల్ల ప్యారలల్ అని, తర్వాత సిరీస్ అని, ఇట్లా చాలా రకాలుగా వాళ్ళు చేసిండ్రు. దీనివల్ల ఏమిటంటే ఒక విద్యార్థి తను చేయడం ఒక ఎత్తు, రెండోది దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఇంకో ఎత్తు. ఆ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే ఇక జీవితాంతం విద్యార్థి వాడు మర్చిపోడు. కాబట్టి ఇది ఒక రకమైనటువంటి ఒక వినూత్న కార్యక్రమము. చాలా చోట్ల జరుగుతుంది, ప్రతి స్కూల్లో కూడా. అయితే ఈ రోజు మాత్రం ఇక్కడ నాగార్జున స్కూల్లో జరగడం అనేది చాలా సంతోషము. అండ్ దీని ఎంబడినటువంటి టీచర్స్, తర్వాత ఈ ఎవరైతే దానికి మద్దతు తెలిపారో వాళ్ళందరికీ కూడా నా యొక్క శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు వికారాబాద్ పట్టణంలోని న్యూ నాగార్జున హై స్కూల్లో విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, మేనేజ్మెంట్ అందరు కలిసి సైన్స్ అకాడమిక్ ఎక్స్పోని ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఇది నిర్వహించుకోవడానికి విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు తమ వంతు కృషి చేసి బాగా సక్సెస్ కావడానికి కృషి చేసినారు. మరి దీంట్లో సుమారుగా 130 వరకు ఎగ్జిబిట్స్ తీసుకురావడం జరిగింది. పిల్లలందరూ కూడా చాలా కష్టపడి అతి తక్కువ సమయంలో, వాళ్ళకి కేటాయించిన సమయంలో మంచిగా చేసుకుని వచ్చి వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రతిభను ప్రదర్శించడం కూడా జరిగింది. మరి ఈ ప్రయోగాలు చేసినందుకు మేము తల్లిదండ్రులకు కూడా మా వైపు నుంచి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. మరి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడం ద్వారా పిల్లల్లో నాలెడ్జ్ పెరగడంతో పాటు ముందు తరాల వాళ్ళు, అంటే చిన్నపిల్లలు చూడడం వల్ల కూడా వాళ్ళు కూడా మేము ఫ్యూచర్లో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తే బాగుంటుంది అనేటటువంటి అభిప్రాయం కలుగుతుంది. దాన్ని ఉద్దేశంలో పెట్టుకొని మేము కూడా ఈ యొక్క అకాడమిక్ ఎక్స్పో నిర్వహించడం జరిగింది. మరి ఇటువంటి కార్యక్రమాలను మా అందరి సహకారంతో మేము ప్రతి సంవత్సరం కూడా నిర్వహించాలనుకుంటున్నాము. మరి ఈ అకాడమిక్ ఎక్స్పో నిర్వహించడానికి
కారణమైనటువంటి ఉపాధ్యాయులకు, విద్యార్థులకు, తల్లిదండ్రులకు అందరు కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను.